یہ ہے ایران، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک۔ پچھلے تقریباً 500 سالوں سے ایران انہی سرحدوں کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور شاید ہی دنیا کی کوئی سپر پاور ہو جسے ایران کا ٹکراؤ نہ ہوا ہو، چاہے وہ رومی ہوں، عرب ہوں، منگول ہوں، ترک ہوں، روسی ہوں یا پھر برطانیہ ہو۔ ہر ایک سپر پاور نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ایران دنیا کے کراس روڈ پر ہے۔ یہی وہ ایک ملک ہے جو یورپ، افریقہ اور ایشیا تینوں بر اعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ آج کا ایران 7 ممالک کے ساتھ سرحد شیئر کرتا ہے، مشرق کی جانب پر پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان کے ساتھ، اور مغربی جانب پر عراق، ترکی، آرمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایران کو 3 سمندروں کی بھی رسائی ہے۔ اس کے شمال میں کیسپین سمندر ہے اور جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان۔ ایران کے جنوبی جانب پر ہی دنیا کا سب سے اہم اور خطرناک مقام بھی ہے، جسے آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی 20% تیل اور گیس کی سپلائی اسی نقطے سے گزر کر آتی ہے۔ آبنائے ہرمز کے پاس یہ 7 جزائر بھی 1970 سے ایران کے کنٹرول میں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان پر متحدہ عرب امارات کا کنٹرول تھا۔ اسی طرح ادھر کیسپین سمندر میں بھی یہ جزیرہ عاشور دائے ایران کے کنٹرول میں ہے۔ پچھلے 40 سالوں سے ایران ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک سردرد بنا ہوا ہے، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنی طاقتور فوج اور معیشت ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی ویسٹرن ملک ایران پر حملہ کر کے اس پر قبضہ نہیں کر سکا؟ سب ممالک جانتے ہیں کہ ایران پر براہ راست حملہ کرنا بہت زیادہ بیک فائر کر سکتا ہے۔ ایران کو ناقابل تسخیر بنانے میں بہت سی اور وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کی جغرافیہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایران کی تاریخ، اس کی جغرافیہ اور اس کی پراکسی وارز نے اسے اتنا طاقتور کیسے بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایران کی جغرافیہ کو سمجھتے ہیں۔ ایران کی جنوبی اور مغربی جانب پر زاگرس پہاڑی سلسلہ ہے۔ ایران کی ساحلی پٹی سے لے کر عراق اور اوپر ترکی تک پھیلا ہوا یہ پہاڑی سلسلہ ایران کو ایک زبردست قدرتی تحفظ دیتا ہے۔ یہ سارا علاقہ بہت ہی پتریلا ہے اور اسے عبور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ان پہاڑوں کا ایران کو اتنا فائدہ ہے کہ 1980 میں جب عراق نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا پلان یہ تھا کہ ایک تو وہ یہاں خوزستان پر قبضہ کر لے، اور پھر یہاں سے آگے ایران کے باقی شہروں پر بھی قبضہ کر کے ایرانی انقلاب کو کچل دے، کیونکہ سب عرب ممالک ڈرے ہوئے تھے کہ ایرانی انقلاب کے اثرات باقی عرب تک نہ پھیل جائیں۔ مگر عراقی فوجیں 2 سالوں میں صرف ادھر خوزستان تک ہی پہنچ سکیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ زاگرس کے پہاڑوں کو عبور کر کے ایران پر قبضہ کر سکیں، مگر انہیں کامیابی نہیں ملی، اور پھر بالآخر ایرانی فورسز نے عراقی فورسز کو پیچھے دھکیل دیا اور عراق کے اندر تک گھس گئے۔ مگر یہاں پھر ایران کو بھی یہ مسئلہ آیا کہ جہاں عراقی فوج کو آسانی سے اس کے شہروں سے سپلائی مل رہی تھی، وہیں ایرانی فوج کو سپلائی پہنچانا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ ایران کے سارے بڑے ڈپو اور شہر زاگرس پہاڑی سلسلے کی دوسری طرف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 8 سال بعد یہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی اور دونوں ممالک کی سرحد میں 1 انچ بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح ایران کے شمالی جانب پر کیسپین سمندر کے ساتھ البرز پہاڑی سلسلہ ہے، جو اس سے شمالی جانب سے تحفظ دیتا ہے، اور یہ پہاڑ صرف ایران کو قدرتی تحفظ نہیں بلکہ بہت سی وسائل بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں پہاڑی سلسلے یورینیم، چاندی، سونا اور زنک سے مالا مال ہیں۔ ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے زنک کے ذخائر ہیں۔ اسی طرح 20ویں صدی نے ایران کی اس جغرافیہ کو 4 چاند لگا دیے جب یہاں خلیج فارس کے پاس تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ آج کی تاریخ میں پوری دنیا کی 10% تیل اور 15% قدرتی گیس کے ذخائر ایران کے پاس ہیں۔ ایران کو ایک اور چیز جو تحفظ دیتی ہے وہ 2500 کلومیٹر لمبی یہ ساحلی پٹی جو 2 سمندروں کے درمیان تقسیم ہے۔ بندر عباس ایران کا سب سے بڑا سمندری بندرگاہ دنیا کی ایک بہت بڑے چوک پوائنٹ آبنائے ہرمز سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے، اور یہی نقطہ آج ایران کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل لیوریج بھی ہے۔ اگر ایران اپنی بحریہ کے ذریعے یہ نقطہ بلاک کر دے تو پوری دنیا کی معیشت مفلوج ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کی 15% انرجی سپلائی یہاں سے گزر کر ایشیا اور یورپ کو جاتی ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ کوئی یہ ساحلی پٹی اور یہ 2 پہاڑی سلسلے عبور کر کے ایران کے اندر آ بھی جائے تو یہاں پر دوسرا سب سے بڑا رکاوٹ یہ دشت لوت اور کوئر ریگستان ہے۔ لوت صحرا کو دنیا کی سب سے گرم جگہ کہتے ہیں، کیونکہ 2005 میں یہاں پر 70 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس سخت اور ناقابل عبور علاقے کو عبور کرنا تقریباً ناممکن رہا۔
रहा। लेकिन आज की तारीख में जो दूसरी चीज ईरान को इतना ताकतवर बना वो है इसकी जियो पॉलिटिकल हिकमत अमली। सबसे पहले अगर हम ईरान के आबादियाती आदाद और शुमार देखें तो इसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ है, जिसमें 95% शिया मुसलमान हैं। ईरान में 67% लोग पारसी हैं, 16% आजरी, 10% कुर्द और बाकी 12% बलोच, लुर, अरब और तुर्क हैं। अब 1989 की शिया इनकलाब से पहले ईरान एक आजाद ख्याल मुल्क था और इस खिते में अमेरिका का एक बहुत मजबूत असर रसूख भी था। इस जमाने में भी अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई किया करता था। लेकिन फिर इमाम खुमैनी के आने के बाद यहाँ के सारे डायनामिक्स तब्दील हो गए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1989 से पहले ईरान और इसराइल के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हकीकत यह है कि ईरान 1948 में इसराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियत मुल्क था। लेकिन इमाम खुमैनी ने आते ही फलस्तीनियों की हिमायत में आवाज उठाई और ऐलान किया कि अब से इसराइल ईरान का नंबर 1 दुश्मन है। तेहरान ने इसराइल के साथ सारे सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। इसराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स मनसूख कर दी गईं और तेहरान में मौजूद इसराइली सफारतखाने को फलस्तीनी सफारतखाने में तब्दील कर दिया गया। इसका सबसे पहला नतीजा तो ये हुआ कि इसराइल के साथ साथ ईरान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। लेकिन ताल्लुकात की ये खराबी सिर्फ इसराइल और अमेरिका तक ही नहीं रही, बल्कि ईरान के गिर्द मौजूद सारी अरब रियासतें भी शिया इनकलाब के बाद अलर्ट हो चुकी थी। वो सब इस बात से खौफजदा थे कि कहीं ईरान की आइडियोलॉजी इधर अरब रियासतों तक न पहुंच जाए और इसके नतीजे में इनकी बादशाहों को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इन सब अरब रियासतों में बादशाह थी। 1980 में उन्हें सब अरब रियासतों ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर हमला करने के लिए बैक किया था। यहीं पर ईरान को भी समझ आ गई कि अगर इसने जिंदा रहना है तो इसे अपनी आइडियोलॉजी को बाहर दूसरे ममालिक तक पहुंचाना होगा, क्योंकि इसके ऊपर इसके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के दरमियान ये सारी अरब ममालिक हैं जो इसके सख्त खिलाफ हैं। इसलिए इसे कुछ ऐसा करना होगा कि इसराइल से दूर होने के बावजूद वो इसे धमकी दे सके। और यहीं पर ईरान ने ऐसे सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो एंटी इसराइल एंटी सिहोनी थे, जैसे कि फलस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, शाम में फातिमी ब्रिगेड, इराक में अल बदर और यमन में हौसी। इन सारे नेटवर्क को महवर मुजाहमत कहा जाता है और इसी नेटवर्क के जरिए ईरान, इसराइल और यहाँ तक के अरब ममालिक पर भी दबाव रखता है कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। इसलिए जब इसराइल ने गजा पर बमबारी शुरू की तो इधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल फायर किए और यहाँ यमनी हौसियों ने रेड से गुजरने वाले इसराइली और अमरीकी जहाजों को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया। ईरान की इसी प्रॉक्सी वॉरफेयर हिकमत अमली ने इसे काफी खतरनाक बना दिया है। अब वॉरफेयर हिकमत अमली की बात हुई रही है तो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जनवरी 2024 में जब हौसियों की तरफ से यहाँ से गुजरने वाले कंटेनर्स पर लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे थे, तब फ्रांस ने यमन के हौसी ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन वाली एयर 15 सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किया, जबकि यमनी ड्रोन की लागत सिर्फ $20,000 थी। यमनी हौसियों को ये सारे ड्रोन ईरान सप्लाई कर रहा है और इनके खिलाफ भी उन्हीं ईरानी ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा और जदीद बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान के सारे मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। तो इन सब को अगर हम ईरान के जोग्राफियाई, इसकी प्रॉक्सी हिकमत अमली और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें तो इसके बावजूद कि ईरान पर वेस्टर्न दुनिया की पाबंदियां हैं और इसकी मईशत आर्टिफिशियल ग्राउंड्स पर बहुत छोटी है, ईरान एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आता है जिसके पोटेंशियल के बारे में बहुत सी गैर यकीनियतें हैं, चाहे वो इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, प्रॉक्सी नेटवर्क्स की फंडिंग हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के बारे में बहुत से ग्रे एरियाज हैं जिनकी वजह से वेस्टर्न ममालिक इस पर बरह रास्त हमला करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ यही एक नुक्ता देखें कि दुनिया के 2 चौक पॉइंट्स आबने हुर्मुज और बाबुल मंदब ईरान की टारगेट रेंज में हैं, तो यही चीज इसे बहुत ताकतवर लेवरेज दे देती है। और अब तो रूस और चीन भी गैर ऑफिशियल तौर पर ईरान को बैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब हमास के लीडर इस्माइल हानिया जैसे अंदरूनी तौर पर कुछ गड़बड़ भी है, ईरान इस पर कैसे जवाब देगा और क्या ईरान, इसराइल और अमेरिका का जवाबी वार बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये है वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए मशवरा किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और दिलचस्प मौजू के साथ। अपना ख्याल रखें।